بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، پردہ نشین، میری آواز کو سننے والی پیاری پیاری ماؤں اور بہنوں، اولاً اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے ہمیں امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا، اسلام جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا اور ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا. یہ اللہ رب العالمین کی بے پناہ شکر و احسان کی بدولت ہے، اور ہمیں اس بات پر اللہ رب العالمین کا ہمہ تن ہمہ گوش شکر بجا لانا چاہیے. بعدہ درود و سلام کا بے شمار نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی شہنشاہ بطحا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. معزز سامعین و حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں ہمارے معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس تعلق سے گفتگو کرنا چاہوں گا. آئیے ہم آپ کو اس معاشرے کے اندر لے کے چلتے ہیں جس معاشرے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا. اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش شہر مکہ قریش خاندان میں کیا. اس وقت معاشرے کی یہ حالت تھی کہ وہاں پہ جہالت عام تھی، زنا عام تھی، ہر طرح کی برائیاں تھیں. برائیاں اس لیول تک پہنچ گئی تھی کہ لوگ جو ہے کعبے کا طواف کرتے تھے تالیاں بجا کر، برہنہ ہو کر. اس لیول تک کی برائیاں پہنچ گئی تھی. کعبے کا طواف ایک عظیم عبادت میں شمار کی جاتی ہے، لوگ اس عبادت کو بھی جو ہے برہنہ ننگے پن میں کرتے تھے اور تالیوں کے ساتھ، ڈھول اور تاشے کے ساتھ. کعبے کے اندر 360 بت رکھے جاتے ہیں، طرح طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے نا. بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد یہ سنتے کہ ہم ایک بچی کے باپ بننے ہیں، یا ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس کو اس فکر کے ساتھ دفن کر دیتے تو کل کے ہو کے اس بیٹی کا مجھے باپ بلایا جائے گا. اس لیول کی برائیاں موجود تھی. کچھ اچھائیاں بھی موجود تھیں، جیسے کہ اس دور میں بہادری عام تھی، بہادری، سخاوت، سادگی عام تھی. اسی طرح بہت محنتی ہوتے تھے اور قربانی کا جذبہ رکھتے تھے. یہ اس وقت کا ماحول ہے، یہ اس معاشرے کا ماحول ہے جس معاشرے میں، جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، 40 سال کے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نبوت کے انعام سے سرفراز کرتے ہیں، نبوت جیسی دولت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کرتے ہیں، رسول بناتے ہیں. اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے معاشرے کے وہ رنگ جو دیکھنے لائق نہیں تھی، اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وحدانیت کا طرف بلانے کی کوشش کی، ایک اللہ کی طرف بلانے لگے اور ایک رب کی طرف بلانے لگے. اس کا وجہ اور اس کا ثمرہ یہ ملا کہ جو معاشرہ ظلم میں ڈوبی ہوئی تھی، جو معاشرہ برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ روشنی کی طرف مائل ہونے لگی ہے نا. اسی چیز کو لے کے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ میں معاشرے کی خصوصیات ذکر کروں گا کہ ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا خصوصیات ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النور آیت نمبر 55 کے اندر ارشاد فرمایا
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس آیت کے ضمن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے معاشرے کی صفات میں اولین چیز جس کو داخل کیا ہے وہ اس آیت کے تناظر میں ایمان اور عمل صالح ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے کی سب سے پہلی خصوصیات یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ ہمیں مکمل موحد بننے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ مکمل موحد کی بات کیوں کہہ رہا ہوں، آگے آیت میں ذکر کروں گا، ہے نا۔ ہمیں مکمل موحد بننے کی ضرورت ہے، مکمل اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی کام کیا۔ معاشرے کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلا کام یہی کیا، جیسا کہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مکہ کے اندر 13 سال دعوت و تبلیغ کرنے کا موقع دیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سالہ زندگی میں صرف اور صرف توحید کی دعوت دی۔ وہاں پہ احکام نہیں تھے، زیادہ تر احکام نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ بہت معمولی مقدار میں تھے، صرف نماز کی حکم ہوئی تھی۔ شراب بندی اور پردے وغیرہ تو مدینہ کے اندر نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 13 سال زندگی گزارتے ہیں اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک رب کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو معاشرے کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلی جو صفات ہے وہ ہے توحید کا اقرار کرنا، وہ ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے آیت کریمہ کے اندر ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اگر کوئی مومن ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو زمین کا خلیفہ ضرور بنائے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا، یہ وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے کہ اگر کوئی شخص مکمل موحد بنتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو زمین کا مستحکم طور پر زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ اور یہ چیز ہو چکا ہے، جب صحابہ کرام کے دور چلا اور حضرت عمر فاروق کا دور آیا رضی اللہ عنہ، تو زمانے نے دیکھا 1/3 دنیا پر حکومت کی، اور لوگ جو ہے مسلمانوں سے خوف کھانے لگے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا۔ یہ اس وجہ سے نہیں تھے کہ ان کے پاس ساز و سامان تھے، یہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان کے پاس لڑاکوں کے سامان موجود تھے، یہ ایسی وجہ نہیں تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف ان کے تقوی کی بدولت تھی۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ نے سچ ثابت کر دکھایا۔ اور آج بھی اگر مسلمان اس چیز کی مکمل یقینی کرتی ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہوتی ہے کہ ہم مکمل موحد ہیں، اور وہ حقیقی طور پر اگر موحد ہے تو اللہ رب العالمین اس کو خلیفہ ضرور بنائے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے خلیفہ بنایا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اور اگر کوئی مکمل موحد بنتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل سے کفار و مشرکین کا خوف ختم کر دیتا ہے، کفار و مشرکین کے اور لوگوں کے دنیاوی خوف ختم کر دیتا ہے۔ آج مسلم معاشرے پر نظر ڈالیے تو ہر طرح سے پریشان نظر آتی ہے۔ حکومت پہ کون آ گیا، سیٹ پہ گدی پہ کون آ گیا، ہمارے سوسائٹی کا میئر کون بن گیا، ہمیں ستائے گا، ہمیں پریشان کرے گا۔ نہیں میرے بھائی، آپ پکا موحد بن جائیے، آپ کے دل سے اللہ رب العالمین اس خوف کو زائل کر دے گا۔ اور یہ زمانے نے دیکھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اور اس کے بعد کے لوگوں نے جب ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، تو اس وقت صلاح الدین ایوبی جیسے مثال ملتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے کوسوں دور بھاگ جایا کرتے تھے، کفار و مشرکین اس کے نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ یہ صرف اللہ کی وحدانیت کی طاقت تھی، کوئی اور دوسری طاقت نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ ہمیں مکمل موحد بننے کی ضرورت ہے، وہ یوں ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اس آیت کے اندر بڑی گہری بات چھپی ہوئی ہے، ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ ہر ایک کلمہ گو مسلمان
अपने आप को मुकम्मल मुवाहिद कहता है, अपने आप को एक अल्लाह को मानने वाला कहता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर कुछ अलग ही चीज़ों को बतला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, ईमान लाने वालों में से अक्सर वो लोग हैं जो मुशरिक हैं, अक्सर लोग मुशरिक हैं। इसकी वजह यह है कि हम बेजा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की बुराइयां हमारे अंदर मौजूद है। तावीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली हदीस है मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, कि जो शख्स तावीज़ का इर्तिकाब करता है, तावीज़ का इस्तेमाल करता है, वो मुशरिक है। हम में से कितनी मुसलमान है, कितनी मुसलमानों के पैरों में धागे बंधे हुए हैं, गले में तावीज़ें लटकती हैं, बाजुओं में काले धागे बंधे रहते हैं, और ये तावीज़ की शक्लों में से है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली हदीस है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि तुम में से अक्सर लोग वो हैं जो ईमान लाने के बाद भी मुशरिक हैं, है ना। तो इस पर गौर करनी चाहिए। तो हमारे मुआशरे की सबसे पहली सिफात यह है कि मुआशरे में वहदानियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को बका रखने की ज़रूरत है और एक अल्लाह पर तवक्कुल करने की ज़रूरत है। ईमान किसे कहते हैं, है ना, हम ईमान की बात कर रहे हैं, ईमान किसे कहते हैं, है ना। ईमान लाने की ज़रूरत है। ईमान की तारीफ़ अगर यूँ कह लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की तारीफ़ में यह बतलाया है कि किसी भी चीज़ का अल्लाह रब्बुल आलमीन को इकरार इस हाल में किया जाए कि आप ज़बान से इकरार करते हो और दिल से उसको यकीन करते हो और अपने आमाल से, अपने आज़ा व जवारे से उस चीज़ को करके दिखाते हो। इसको मुकम्मल ईमान कहा जाएगा, इसको मुकम्मल मुवाहिद कहा जाएगा। हम में से अक्सर लोग होते हैं दिली तौर पे कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो पीछे रह जाते हैं। ज़ुबानी तौर पे तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, लेकिन जब नमाज की बात आती है तो मसाजिद खाली नज़र आता है। ये मुकम्मल मुवाहिद की पहचान नहीं है। मुकम्मल मुवाहिद की पहचान ये है कि वो हम तन गोश हर चीज़ में अल्लाह के साथ जुड़े होते हैं, चाहे वो नमाज में हो, रोज़े में हो, हज में हो, ज़कात में हो, हर आमाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुकम्मल तौर पर जो है यकीन बनाता हो और इस चीज़ की यकीन बनाता हो अपने आप पर कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर हुक्म को मुकम्मल तौर पर अमल करने के आदी हैं, उसी को मुवाहिद कह सकते हैं। अदरवाइज़ हम मुकम्मल मुवाहिद नहीं हैं। हमें अपने अंदर तज्ज़िया करने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। हमारे सोसाइटी की जो दूसरी खुसूसियात है वो ये है अदल इंसाफ। आज हमारी मुस्लिम सोसाइटी पर अगर तायराना नज़र दौड़ाई जाए तो हम इससे कोसों दूर हैं, इंसाफ करने से कोसों दूर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस आयत को जिक्र करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अदल और एहसान करने का हुक्म दिया है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, आप अदल करो जो तक़वे के करीब हो, यानी उस अंदाज से अदल करो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर हो, जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। अपनी मनमानी नहीं करो। अदल इंसाफ में अपनी मनमानी फैसला नहीं चाहिए, हमें उस तरह से फैसला कीजिए या वैसा फैसला कीजिए जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया। इस ज़मन में एक वाक़या बड़ी ही मशहूर है। फ़तेह मक्का के वक्त एक औरत जो मक्का की थी उसने चोरी का इर्तिकाब किया। जो मक्का की एक औरत थी वो चोरी का इर्तिकाब करती है, वो मालदार घराने से होती है ना। लोग मशवरा देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी सिफारिश की जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी सिफारिश की जाए। क्यों और किस बेस पे? इस बेस पे कि वो मालदार घराने की औरत थी, वो इज्जतदार घराने की औरत थी। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उसकी सिफारिश कर सके, उसके ताल्लुक से ये बात कह सके कि ये औरत है, फला मालदार घर की है, मालदार है, इसको छोड़ दिया जाए। किसी की हिम्मत नहीं होती है। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लोग जाते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब थे और उसामा बिन ज़ैद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लोगों ने कहा कि उसामा आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करें इस औरत के ताल्लुक से। उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سی عورت ہے، مالدار ہے اور اچھی گھرانے کی ہے، لیکن چوری کا ارتکاب کر بیٹھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور کہا اتشفع فی حدود من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو، اللہ کے حدود کے تعلق سے سفارش کرنے آئے ہو؟ یہ جملہ کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب سورج ڈھلنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور کہا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کرے تو عدل کا دستور یہ ہے کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اگر عدل کی نوبت آئے، چاہے آپ کے سامنے امیر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ضعیف ہو، کچھ بھی ہو، عدل جس چیز کو کہتی ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے درمیان یہ چیز مفقود ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کا شکل دیکھ دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک ایوانوں کی بات تو الگ ہے، وہاں پہ رشوت دے کر فیصلے لیے جاتے ہیں۔ یہاں جب ہم اپنی سوسائٹی کی جب کوئی مشورے ہوتے ہیں یا کوئی ماحول ہوتا ہے یا اپنے گھر کے اندر بھی کوئی ماحول اگر پیدا ہوتا ہے یا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہم شکل دیکھ کر، عمر دیکھ کر اور مالداری دیکھ کر فیصلے کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، اور یہ ہماری سوسائٹی کی تباہی کی بہت بڑی دلیل ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جامع حدیث کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کے تعلق سے کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا، اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا، چھوڑا نہیں گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو اس کے اندر یہ فرمایا کہ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان کا بھی ہلاک ہونے کا یہی وجہ ہے کہ وہ مالداروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے، کمزوروں کو سزائیں دیتے تھے، اور جو طاقتور ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر کہ جو شخص طاقتور ہوتا ہے، جو شخص مالدار ہوتا ہے، وہ ہر امکان، ہر طرح سے جو ہے کمزوروں کو ستانے کی کوشش کرتا ہے اور غریبوں پر ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ مسلمانوں کی شیوا یہ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے سوسائٹی کی یہ حالت نہیں ہونی چاہیے، ہماری معاشرے کی یہ صفات نہیں ہونی چاہیے، اس کو سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عدل سے کام لینے والا بنائے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کی صفات میں سے تیسری صفت یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی مساوات ہونی چاہیے، باہمی اخوت و بھائی چارگی ہونی چاہیے۔ اس کی مثال کے لیے میں آپ کو مدینے کے دور پہ لے کے چلوں گا اور اس کو ذکر کروں گا کہ جب کفار و مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ مدینے چلے جاؤ۔ پہلے تو یثرب کا حکم دیا، حبشہ کا حکم دیا، حبشہ سے پھر جو ہے یثرب یعنی مدینہ المنورہ کے اندر ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کیے۔ یہاں سے مکہ سے جو صحابہ اکرام گئے تھے وہ بے سامان تھے، بے یار و مددگار تھے، نہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑے تھے، نہ کھانے کے لیے ساز و سامان تھے، صرف جان ہتھیلی پہ لے کر ایک اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت کی اقرار کرتے ہوئے اور رسول کو اپنا آخری پیغمبر مانتے ہوئے یہاں سے ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ جب مدینے میں پہنچے تو اس کا استقبال ہوا، لیکن رہنے کے لیے جگہ نہیں، کھانے کے لیے چیزیں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار تھے، مدینے کے جو صحابہ اکرام تھے، اس سے ان کی اخوت کرائی، مساوات کرایا، ایسا مساوات کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ کون؟ جو مہاجر ہے، جن سے کچھ دنوں پہلے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کسی سے ملاقات نہیں تھی، نہ کوئی جانتا نہ پہچانتا، آئے اور مدینے میں بس گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حکم دیا کہ یہ مہاجر جو مکہ سے ستائے ہوئے پریشان حال تمہارے در پہ آئے ہیں، تمہارے گھروں کے سامنے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس کی ایک مثال ذکر کروں گا، بہت سارے مثالیں ہیں، ایک مثال ذکر کروں گا۔ عبد الرحمن بن عوف جو کہ مہاجر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کے حوالے کیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ سعد بن ربیع مدینے کے مشہور صحابی تھے اور بڑی ہی مالدار گھرانے کے صحابی تھے، بہت مالدار تھے، ہے نا۔ وہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 بیویاں ہیں،
मेरे भाई से कहिए कि उन दोनों को देखे, उन दोनों में से जो पसंद आता है मुझे इशारा करे, मैं उसको तलाक दूंगा और वो उससे शादी कर ले। मेरा घर है, मैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा, वो आधा घर वो यूज़ करे, आधा घर पे मैं रह लूँगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे मदीने के बाज़ार का रास्ता बताया जाए। रास्ता बताया गया, वो जंगल से लकड़ियाँ काट के लाते थे और बाजार में बेचते थे और उससे गुजर बसर करते थे। ये मिसाल है उखुवत व भाईचारगी की। आज उसी मिसाल को नाफिज करने की ज़रूरत है। आज हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी में हमें मालूम होता है कि फ़लाँ शख्स परेशानी से दो चार है, फ़लाँ शख्स की माल की मोहताजगी है, फ़लाँ शख्स को घर की मोहताजगी है, फ़लाँ शख्स को खाने की मोहताजगी है, उसके बावजूद भी हम ख्वाब खरगोश में सोते रहते हैं। ऐसा महसूस दिखाते हैं, ऐसे अपने आप को दिखाते हैं या ऐसे महसूस कराते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है, जबकि आपकी सोसाइटी में, आपके मुआशरे में सैकड़ों लोग परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। पूरी सोसाइटी की, पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है कि उनकी परेशान हाल होनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और उसको एक लेवल तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इस चीज़ की ज़रूरत है। इस्लामी मुआशरे की चौथी सिफात में से ये है कि पड़ोसियों के हुकूक अदा किए जाएं। पड़ोसियों के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी सारी अहादीस ज़िक्र है, उनकी फ़ज़ाइल पर, उनके जो है हुकूक पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास पड़ोसियों के ताल्लुक़ से जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी सारी बातें बता दी, इतनी हुकूक बता दिए कि मुझे गुमान होने लगा कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन पड़ोसियों को वरासत में हकदार ना बना दे। यहाँ तक है। लेकिन आज हमारे सोसाइटी के, हमारे माशरे का हाल देख लीजिए। पड़ोसी में भूखा सो रहा है, हमें कोई फिक्र नहीं है। पड़ोसी के छट टपक रही, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे मातहत आने वाले लोग, हमारे अंडर जो काम करते हैं, वो परेशान हाल होते हैं। हम जानते हुए भी अनजान बने बैठे रहते हैं और ये समझते हैं कि हमें कुछ परवाह ही नहीं है। ये हम इस्लामी सोसाइटी की, इस्लामी मुआशरे की ये पहचान नहीं है, ये सिफात नहीं है ना। आपकी पड़ोसी अगर परेशान हाल हो तो उनकी परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी बनती है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दूसरों तक उसकी परेशानियों को लेके जाएं और उसको हल करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहहरात को ये हुक्म सादिर करते हैं और कहते हैं कि जब तुम सालन बनाओ, कोई चीज़ का जब सालन बनाओ तो उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा दो ताकि तुम पड़ोसियों को दे सको। ये हुक्म है और हमारे माशरे को इस चीज़ की असद ज़रूरत है। इसी तरह इस्लामी माशरे की इस्लाह के लिए जो चौथी चीज़ है, पांचवी चीज़ है, जुल्म से बचने की ज़रूरत है। आज हर शख्स एक दूसरे पर जुल्म करता हुआ नज़र आता है। हम किसी पर जुल्म करने का मौका मिले तो हम ज़र्रा बराबर भी पीछे नहीं हटते, है ना। चाहे वो किसी जाविये से हो, चाहे जुल्म छोटा हो या बड़ा हो। जुल्म किसी को देखकर बदजुबानी करना भी एक जुल्म है। किसी को एक झापड़ मार देना बिला ज़रूरत, ये भी जुल्म है। जुल्म सिर्फ ये नहीं है कि किसी को कत्ल कर दी जाए, जुल्म सिर्फ ये नहीं है कि किसी का घर छीन ली जाए या किसी को बेघर कर दिया जाए। ये बड़े से बड़ा जो है जुल्म कर दिया, ये जुल्म नहीं है। ये तो है, लेकिन अदना से अदना जुल्म भी जुल्म के दायरे में आता है। और हम मुसलमान जब जुल्म करने की बात आती है तो ज़र्रा बराबर भी पीछे नहीं हटते हैं। और हमारे मुआशरे को सुधार करने के लिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए ये ज़रूरी है कि हम जुल्म से अपने हाथ को रोके, अपने आप को रोके, अपने आप को कंट्रोल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और वो हदीस कुदसी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हश्र के मैदान में किसी भी इंसान के साथ या किसी भी दुनिया के मखलूक के साथ ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा, कि मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है। और यहीं तक बस नहीं है, मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया है। जुल्म करना चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो हराम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लामी मुआशरे की जो तश्कील देने की ज़रूरत है, जो इस्लाह की ज़रूरत है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हुकूकुल इबाद है,
बंदों का हक अदा करने की ज़रूरत है। एक हदीस में जिक्र करके जो अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन खम्सुन। बाज़ रिवायात में 6 आते हैं, बाज़ रिवायात में 5 आते हैं कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक़ हैं या फिर 6 हुकूक़ हैं, उनको उन हुकूक़ को अदा करना ज़रूरी है और हम बहुत ज़्यादा गाफिल के शिकार हैं इन हुकूक़ को अदा करते हुए। अबू हुरैरा फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि। मुसलमान भाइयों, जब तुम में से सलाम करे कोई तो जवाब दो, और सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम कसरत से सलाम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, अफ़शुस सलाम बैनकुम, कि आपस में कसरत से सलाम किया करो, आपस में कसरत से सलाम किया करो। आज हम मुसलमान इस हक़ को अदा करने में पीछे रह रहे हैं। हम उन्हीं से सलाम करते हैं जिनसे हमारी मुलाकात है, हम उन्हीं से सलाम करते हैं जो हमारे यार हैं, हम जानते हैं, पहचानते हैं। ये इस्लाम का शेवा नहीं है और ये इस्लामी सोसाइटी की ये पहचान नहीं है, सोसाइटी की ये पहचान नहीं है, बल्कि आप हर उस शख्स से सलाम करें जिसको आप जानते हो, जिसको पहचानते हो, और जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करें। आपको यकीन है कि फ़लाँ शख्स मुसलमान है, यकीन है तो आप उसको सलाम करें, चाहे आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। क़यामत की निशानियाँ बहुत सारे हैं, उनमें से एक निशानी ये भी है कि इंसान सिर्फ जानने पहचानने वाले को ही सलाम करेगा, है ना। अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में कसरत से सलाम किया करें, इसकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हश्र का मैदान कायम होगा, दुनिया के तमाम आमाल को बातिल कर देंगे ना। हश्र के मैदान के बाद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करेगा और जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम में चले जाएंगे, कोई अमाल वहाँ पे काम नहीं आएगा और करने की इजाज़त नहीं होगी सिवाय सलाम के, कि एक जन्नती दूसरी जन्नती को सिर्फ सलाम करेंगे, है ना। हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि व इज़ा दआक फ़अजिबहु। जब तुम में से कोई शख्स आपको दावत दे, और जायज़ दावत, वो दावत जो जायज़ है, शरीयत इस्लामिया में जायज़ है, तो उसको कबूल करनी चाहिए। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि व इज़ा दआक फ़अजिबहु व इज़ा इस्तंसहक फ़ंसहु। और जब तुम में से कोई शख्स आपसे एडवाइस मांगे, जब मशवरा तलब करे, तो उसको अच्छी मशवरा दो। ऐसा नहीं कोई शख्स आपके दुकान के सामने आके दुकान खोलना चाहे, भाई आपका दुकान तो है यहाँ पे, आपके सामने आपके ही जैसा दुकान खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, या दुकान खोलना चाहता हूँ, नहीं मेरे भाई यहाँ पे बिक्री नहीं है, मैं तो खुद मक्खी भगा रहा हूँ ना। ऐसी बातें सुनने आती हैं, है ना। हम ये कोशिश करने के पीछे लगे होते हैं कि ये दुकान यहाँ पे ना बसे, बल्कि आपकी अव्वलीन फरीज़ा ये थी कि आप उसको सही मशवरा दें कि भाई इस लाइन में ये मुसीबतें हैं, ये चीज़ें फ़ायदेमंद है, ये चीज़ें नुकसानदेह है, आप इस चीज़ को अवॉइड करो, इस चीज़ को कबूल करो तो आपको फ़ायदा होने वाला है। उसको अच्छा मशवरा देना चाहिए। इसी तरह जनाजे में जाना चाहिए, शरीक होना चाहिए। हमें पता होता है कि हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में मैयत होती है, लेकिन हम जनाजे में शरीक नहीं होते हैं, है ना। ये समझते हैं कि कुछ लोग तो शरीक हो गए ना, हम बरी ज़िम्मा है। मेरे भाई ऐसा नहीं है, ये हुकूकुल इबाद में से आता है। एक बंदे का दूसरे बंदे पर हक होता है। इसी तरह छींक के जवाब में जब कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना, ये भी हक में शामिल है, ये भी हक में शामिल है। इसी तरह हम एक और चीज़ से बहुत पीछे रहते हैं, मरीज़ों की इयादत। हमें पता होता है हमारे माशरे में हमारा फला भाई बीमार है, हम उसका पुरसान हाल नहीं करते हैं, उसकी इयादत नहीं करते हैं। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के हुकूक में ये भी दाखिल है। हम में से हर शख्स कोशिश करे कि इन चीज़ों पर अमल करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुआशरे की इस्लाह के लिए ज़रूरी है। अमर बिल मारूफ है, यानी भलाई की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। और आज नौजवान तबका इससे पीछे दिन ब दिन होते जा रहे हैं। इसी तरह सिद्क़ व अमानत, सच्चाई और अमानतदारी जो कि मफकूद होती जा रही है, हया और पाकीज़गी, इसको भी इख्तियार करने की ज़रूरत है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी करने की भी ज़रूरत है। और इसी तरह बाहिमी ताआवुन, एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। अफ़्व दरगुज़र, अगर कोई शख्स कोई गलती कर बैठा हो तो उसको अफ़्व दरगुज़र से काम लेना चाहिए, ना कि जो है झगड़ा वगैरह करनी चाहिए। इसी तरह मशवरे करना चाहिए, शूरा कमेटी बनानी चाहिए, आपस में कोई भी काम मशवरे से तय करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने मुआशरे को सुधारने के लिए इन चीज़ों को अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए।
اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں سے جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی غیب سے مہیا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو گزر چکے ہیں یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا